Okay. So come to chat box. What we have seen in our previous lecture. Everyone, come to chat box. ચેટ બોક્સમાં આવો. કાલે શું ભણ્યા? Am I audible? સંભળાય છે મારો અવાજ? Okay. Ma'am, characteristics of data. Yes, absolutely correct. કઈ characteristics છે ડેટાની? Accuracy, હા. consistency, timeliness, Okay. consistency, and uniqueness. ફરીથી બોલ 5 5. Accuracy, uniqueness, consistency, timeliness, and completeness. Absolutely correct. Absolutely correct answer. Okay, other than that, applications of data analytics જોયું તું કઈ applications જોઈતી or use of data science કે પણ એને કહી શકાય તો क्या જોયા હતા એની અંદર? Internet search. હા, perfect. પછી? Digital advertisement. હા, Speed recognition, gaming, etc. Yes, very good. હજી કોઈ બોલશે? और લખશે? मैम हाँ हाँ हिमानी बोलो. एयरलाइन रूट प्लानिंग डिलीवरी लॉजिस्टिक्स Speech recognition. हाँ, speech recognition, recommender system, gaming. प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स Yes, price comparison websites. Very good. Very good. Airline route planning. Okay, this we have seen in our previous lecture. Today we will see remaining applications of use of use of data analytics, and after that today we will start basic programs of R. Okay, so this is today's agenda, that we will complete this unit and we will start second unit, which is having basic concepts of R programming. Okay. Ma'am. हाँ. Ma'am, use of data science તે question છે. हाँ. ઈ exam point of view થી important છે કારણ કે हाँ. See, હરેકનું આટલું એક slide. Yes, yes. See, unit 1, there are 5 units in the R. Okay, so in the syllabus, unit 1 and unit 5 is totally theoretical units. Okay, so it would be very beneficial for you people if you are going to thoroughly see. First and fifth unit is very small and it is purely theoretical. So if you are go through and prepare all the questions of unit 1 and 5, it would be like scoring. So unit 1 and unit 5 is very important. Each and every small concept or big concept of 1 and 5 is important. Unit 2, 3 and 4 is purely programmatical. So along with that programmatical concept, you need to justify theory and as well as program. So what will happen if they are asking data types of R, you need to write down theoretically and you need to write down examples of data type, right? So what you need to do for unit 2, 3 and 4, you have to write both the things. Like you need to write theory portion and example of that concept. While if we'll go for unit 1 and 5, you just need to have theory portion only. એમાં કોઈ પ્રોગ્રામ્સ જ નથી. ઓકે, તો આ એક જે કે ને જેકપોટ છે, તમે યુનિટ 1 અને યુનિટ 5 એકદમ જ કડાકડ કરી લ્યો ને, પ્રિપેર કરી લ્યો.
અને એમાં બહુ લિમિટેડ ક્વેશ્ચન જ પૂછી શકાય એવા છે. લાઈક હું તમને કહી દઉં કે યુનિટ 1 માં આટલા ક્વેશ્ચન્સ આવે અને આવી રીતે પૂછાય, બરાબર? તો એ ફિક્સ જ છે કે આ પૂછે તો આ લખવાનું, આ પૂછે તો આ લખવાનું. એવી રીતે યુનિટ 1 અને યુનિટ 5 છે એ આવી રીતે થશે, બરાબર? તો સૌથી પહેલા હું મારી સ્ક્રીન શેર કરું છું. તમારે મને કહેવાનું રહેશે કે આપણે વ્યવસ્થિત વાંચી લ્યો. આપણે કઈ કઈ એપ્લિકેશન્સ એની અંદર જોઈતી. ઇઝ માય સ્ક્રીન વિઝિબલ? Yes, ma'am. ઓકે. મોસ્ટલી આપણે આમાંથી બધી જોઈ લીધી. યુ જસ્ટ હેવ અ લુક કે આપણે કેટલી એપ્લિકેશન્સ ગઈકાલે જોઈ છે. ઓકે, વિલ ગેટ બેક ટુ યુ ઇન 1 minute. So today we will see delivery logistic and miscellaneous. Okay. So in the delivery logistic diagram કેવી છે? શું લાગે છે? આ શું હશે? અહીંયા કંઈક પ્રોડક્ટ્સ ને સ્ટેન્ડમાં મૂકેલી જ છે અને Go down. યસ, ગોડાઉન જેવું લાગે છે, વેરહાઉસ જેવું લાગે છે, રાઈટ? એટલા માટે જ કે તમને કોન્સેપ્ટ યાદ રહી જાય.
ડિલિવરી લોજિસ્ટિક નો મતલબ એ થાય ટ્રાન્સપોર્ટેશન. ઓકે, સો સી big companies like any big companies, if you will say Reliance, okay, Tata, see they have પહેલી વસ્તુ તો કે they have n numbers of products, like categories of product નું કહું છું. જેમ કે રિલાયન્સ ની અંદર ક્રૂડ લઈએ ને તો ક્રૂડમાં બી એ લોકો ક્રૂડમાં બી છે, એ લોકો કેટલી બધી વસ્તુમાં છે, બરાબર. તો એ લોકો જ્યારે એનું શિપિંગ કરે ને, ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરે ને, તો એ કેવી રીતે કરતા હશે? હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું. જેમ કે જનરલી કેવું છે, એ લોકો જ્યારે એને મુંબઈથી જામનગર કે પછી જામનગરથી કચ્છ, બરાબર, કે કોઈ એવી જગ્યા ઉપર જ્યારે ક્રૂડ સપ્લાય કરવાનું છે ને, તો એ લોકો કયા રૂટ ઉપરથી જતા હોય? જનરલી એ લોકો શિપ થ્રુ જાય, રાઈટ? એટલે સિમ્પલી જ્યાં પોર્ટ હોય ને, જેમ કે જામનગર છે કે મુંબઈ છે કે ગુજરાતના કોઈ પણ સુરત છે, કે જે જગ્યા ઉપર પોર્ટ હશે ને, કે દરિયા કિનારો સિમ્પલી તમે કહી શકો, જ્યાં ઇઝીલી ટ્રાન્સપોર્ટેશન થઈ શકે, બરાબર. તો એ જગ્યા ઉપર એ લોકો શિપ થ્રુ જશે, બરાબર. એના કન્ટેનર આખા હોય શિપની અંદર, તમને ખ્યાલ હશે કેટલી મોટી મોટી શિપ એ લોકો આખા જે કન્ટેનર હોય ને, તમે જોતા હશો ટ્રક, આખા જબરજસ્ત કન્ટેનર હોય. આપણે આ રૂટમાં તો આપણા મારવાડીથી રાજકોટ વાળા રૂટમાં તો આપણે ઘણી બધી વખત જોઈએ છે, હે ને. તો એ તમે જુઓ છો, એ બાય રોડ એ લોકો ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરે છે. એ જ વસ્તુ એ લોકો બાય એર કે પછી વોટર લેન્ડ પણ લેતા હોય, રાઈટ? તો તમે વિચાર કરો, જ્યારે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ, એટલે વર્લ્ડ વાઇડ એ લોકો તો જ્યાં પણ નેશનલ મલ્ટીનેશનલ લેવલ ઉપર એ લોકો વર્ક કરે છે, તો કયો રૂટ એક તો બેસ્ટ પોસિબલ છે? કયા રૂટમાં સૌથી ઓછો કોસ્ટ લાગશે? સો કોસ્ટ એફિશિયન્સી, વિચ રૂટ વિલ બી મોર સ્મૂધ એન્ડ સેફ, એ બી જોવું પડે. બિકોઝ ઇફ યુ આર as per the safety of product, as per the safety of vehicle, they need to check it out, right? એટલે કોઈ બી રૂટ એ લોકો સિલેક્ટ કરે છે ને, તો એ રૂટ માટે they need some data analytics, હે ને. ઇવન તમે કુરિયર સર્વિસીસ બી જોઈ લ્યો ને, જો આમાં તો નામ આપ્યા જ છે, DHL, FedEx ને આ બધી. તો એ કુરિયર સર્વિસીસ કંપની હોય કે નોર્મલ કંપનીઝ હોય, એને જ્યારે પોતાની પ્રોડક્ટને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવી હોય, ત્યારે એ લોકો ઓલવેઝ ચેક ઇટ આઉટ કે વિચ રૂટ ઇઝ મોર પ્રિફરેબલ. અને એના માટે બી ઘણા બધા અલ્ગોરિધમ્સની અંદર એ લોકો વેલ્યુઝ ઇન્સર્ટ કરાવીને ચેક કરતા હોય છે. જેમ કે હું તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ એવું આપું કે જેમ મેં તમને આ જે દરિયા કિનારા વાળું કીધું ને, કે જામનગરથી મુંબઈ કે પછી મુંબઈથી કોઈ બીજી જગ્યા ઉપર, રાઈટ, જ્યાં આગળ સારો પોર્ટ છે ને, તો પહેલી વસ્તુ એ લોકો ટ્રાન્સપોર્ટેશન જુએ. પછી ટ્રાન્સપોર્ટેશન રૂટમાં સપોઝ એની પાસે 5 ઓપ્શન્સ છે, હે, તો દે વિલ ચેક ઇટ આઉટ કે વિચ રૂટ ઇઝ બેટર ફોર પ્રોડક્ટ એન્ડ બેટર ફોર કંપની. તો એને એમને નહીં ખબર પડે કે આ રૂટ સારો છે. For that they need to analyze as well. પ્રિડિક્શન તો એ લોકો કરે જ છે, કે પ્રિડિક્ટ કરે કે આ રૂટમાં જવાય. પણ જો એની પાસે ઓલરેડી ડેટા હશે, પ્રીવિયસ ડેટા કે હિસ્ટ્રી ઓફ ડેટા હશે, તો એ શું કરશે કે ચેક કરશે કે ભાઈ અચ્છા આ રૂટમાં આપણે કેટલી વખત આવી રીતે અને કેટલી પ્રોડક્ટ ઓર જે કહીએ ને અમાઉન્ટ ઓફ વોલ્યુમ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ લઈ ગયા છે, કેટલી સેફલી પહોંચી છે, કેટલું નુકસાન થયું છે. ત્યાં વેરહાઉસ સામે જ્યાં લઈ જાઉં છો ત્યાં પણ એને સેફલી, બિકોઝ આપણે ત્યાં ઇન્ડિયામાં સિઝન્સ બી એવી હોય છે, ઇફ ઇટ ઇઝ સમર, વિન્ટર ઓર મોન્સૂન, એ હેવી જ હોય છે, બરાબર. તો જે તે સિઝન છે અફેક્ટેડ ન હોય, વેરહાઉસ પ્રોપર હોય, તો જ એ રૂટ દે હેવ પ્રિપેર્ડ, ઓકે, દે હેવ સિલેક્ટેડ. તો એ લોકો પાસ્ટ બી જુએ છે કે પાસ્ટમાં કોઈ પ્રોબ્લેમેટિક સિચ્યુએશન આવી છે, આ રૂટ સિલેક્ટ કર્યો છે, તો આ રૂટના એડવાન્ટેજીસ ક્યાં છે, ધીસ કેટલો ટાઈમ લાગે છે, કેટલું કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ છે, એટલે સસ્તું, બરાબર. તો સમજાય છે ને? ઓલ ઓફ યુ કેન વિઝ્યુલાઇઝ કે કોઈ પણ કંપની છે, હું તમને સિમ્પલ આપણી રાજકોટની કંપની બાલાજી છે ને,
તો બાલાજી પણ ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે એટલે ડિલિવરી લોજિસ્ટિકમાં બરાબર આ યુઝ કરતી હોય છે બરાબર ડેટા એનાલિટિક્સ. શું કામે? કેમ કે ગુજરાતની અંદર એ લોકોનું નેટવર્ક સારું છે કે ભાઈ ગુજરાતમાં તો ખૂણે ખૂણે અત્યારે બાલાજી છે એ લોકોએ દે હેવ રીચ ટુ ઈચ એન્ડ એવરી સ્મોલ વિલેજ. ઓકે, ઇવન અમૂલ લઈ લ્યો, અમૂલ ઇન્ડસ્ટ્રી, અમૂલ ડેરી પ્રોડક્ટ્સ, જ્યાં બી તમે જાઓ તમને ગુજરાતમાં ઇઝીલી અવેલેબલ છે. હવે આવી કંપનીઝ જે ગુજરાતથી શરૂ થઈ છે એ લોકો આઉટ ઓફ સ્ટેશન જ્યારે વિચારે ને, જેમ કે મહારાષ્ટ્રમાં છે, એમપીમાં, યુપી, ધીસ જે સ્ટેટ્સ એ લોકોએ કવર કરવા છે, તો એ લોકોએ જોવું પડે કે સમજાય છે ને એ સ્ટેટ અહીંયા આપણા સ્ટેટથી કેટલું દૂર છે, કયો રૂટ બેસ્ટ પોસિબલ છે. કેમ કે એવું નથી કે શોર્ટકટ જ ઓલવેઝ પ્રિફરેબલ હોય, લોંગ કટ હોય. અને તમને ખબર છે ને રોડ ટેક્સ ને બધું આવે કે તમે અગર આઉટ ઓફ સ્ટેટની બસ કે વ્હીકલ લઈને આવો છો અને સ્પેસિફિકલી એ કન્ટેનર હશે તો એના ટેક્સ પણ એટલા બધા હેવી હોય છે. તો એ લોકો એ પણ મેન્શન કરીને જોશે પોતાના ડેટામાં કે કેટલી જગ્યા ઉપર ટોલ ટેક્સ ભરવા પડે છે, કેટલી જગ્યા ઉપર ઓછા ટોલ નાકા છે. તો તમે સમજી શકો છો કે હું શું કહેવા માંગુ છું. જે રૂટ છે એ બેનિફિશિયલ છે, સેફ છે, ઇકોનોમિકલી ઇઝી પડે છે, એટલે કે કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ છે, એ રૂટ ઉપરથી ડિલિવરી લોજિસ્ટિક કે એ રૂટ ઉપરથી ડિલિવરી કરી શકે લોકો પ્રોડક્ટની, બરાબર. તો એ લોજિસ્ટિક, એ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓલવેઝ કંપની માટે પ્રિફરેબલ રહેશે અને બેનિફિશિયલ રહેશે. સો ફોર દેટ દે આર યુઝિંગ ડેટા એનાલિટિક્સ. મિસેલેનિયસ એટલે એમાં બધું તમને બધું ડિટેલમાં નથી કીધું, પણ ઘણા બધા મિક્સ, મિસેલેનિયસ મિક્સ ઘણા બધા અહીંયા આગળ તમને ફિલ્ડ્સ કીધા છે જેની અંદર ડેટા એનાલિટિક્સ છે એ યુઝ થાય છે. Apart from above all the applications that we have seen, okay, there are some others like marketing, finance, human resources ભેગું છે, sorry, human and resources અલગ અલગ નથી, human resources, healthcare, government policies, and every possible industries where data gets generated, or we must say that each and every industry or a company or a field where data is going to be generated every day. Okay, so for each and every such fields they need to use data analytics. Okay, if we'll talk about, see, if you have a question that how marketing or finance or HR or healthcare or government jobs or policies are using this, it is having a simple answer. Because if any company is having, like, suppose if we'll talk about finance department, okay, or HR department, all of have data. Suppose finance have data of financial condition of a company, so they will always check it out at that what is our like current finance status, how many funds we are going to have in next few months, and what is our investment right now, what is our return on investment and all that. So this kind of data they have, and they are always going to analyze their data. They are always predicting what would be the financial condition of company in next or near future. If we'll talk about HR, so they are always going to predict that right now we have this much of employees, okay, and this is the performance, so what would be the next one, what we have done in our previous year or previous duration. So they also have data. They have also data analytics of previous data, so that they can predict next condition. So in this way, any company or any specific department of a company can predict, can use, or can analyze its own current data. Okay, so this is all about our unit 1. If you have any doubt, you can ask me right now. Do you have any doubt? No, ma'am. Okay, great.
So now I'm going to share second unit. અરે ચાંદની, તમને લોકોને ERP માંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો પીપીટી? ના મેમ હજી અમે નથી મેપ થયા. હજી ટ્રાન્સફર નથી થયા તમે લોકો એમાં? હા, ma'am. ઓકે, હું આજે વાત Yes, ma'am. કરી શકો છો? Yes, નૂતન મેડમ મેં શેર કર્યું છે ERP માં જ. ઓકે, હા તો તમે આજે જોઈ લેજો, બરાબર? કેમ કે મેં ERP માં યુનિટ 1 મૂકી દીધું છે. ઓકે, see, your second unit is R programming basics. Okay, in which we will see introduction of R and basics of R. So simply you need to remember this theory portion. Okay, everyone have to remember. હું ગમે ત્યાંથી ગમે તેને વચ્ચેથી પૂછીશ. ઓકે, અને એવું નહીં, આજે જ MCQs બેઝડ હશે ને એક્ઝામ, એટલે આવું બધું તમને આવડવું જ જોશે. So R is a programming language and software environment for statistics આ કરે છે, એટલે એના ઉપરથી તમારે એને યાદ રાખવાનું છે. પહેલી વસ્તુ છે એ તમને સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ આપે છે. કોઈ પણ વસ્તુના ડેટા હશે એટલે તમને સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ આપશે. સેકન્ડ છે તમને ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન આપે છે. ગ્રાફ્સ બધા અને ચાર્ટ, પાઈ ચાર્ટ ને બાર ચાર્ટ ને એ બધા અરે બધા પ્લોટ્સ ને એ બધું તમને આમાં આપણે ક્રિએટ કરશું. એટલે એ બધા પ્લોટ્સ, અલગ અલગ ચાર્ટ્સ, અલગ અલગ ગ્રાફ્સ, અને ત્રીજું છે રિપોર્ટિંગ. You can generate report of your analytics. Okay, 3 things that will let you allow by R programming. Okay, તો R છે એ શું છે? It is a programming language and it is a software environment. શું કરે છે? સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ, ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન એન્ડ રિપોર્ટિંગ. ઓકે, ચલો આટલું તો બધાને આવડી ગયું. કોણે આર ફાઉન્ડ કર્યું છે? ફાઉન્ડર ઓફ આર 2 જણા છે અને સ્પેલિંગ યાદ રાખવાના છે. પ્રોનાઉન્સિએશન એવા છે રોઝ ઇહાકા એન્ડ રોબર્ટ જેન્ટલમેન. ઓકે, પહેલી વસ્તુ, R was created by, or founder of R is Rose Ihaka and Robert Gentleman. If they are asking where they have found R, then it is University of Auckland. University of Auckland is situated at New Zealand. Okay, and right now they are going to be managed and developed by our development core team. ठीक है, તો આટલું સમજાઈ ગયું બધાને? બધાએ સ્પેલિંગ યાદ રાખવાના છે. જસ્ટ હેવ અ લુક. લખવું હોય તો તમે ક્યાંક પોતાની નોટ્સ બનાવશો ને સાથે સાથે લેક્ચરમાં, તો એમાં લખી લ્યો. સ્પેલિંગમાં મિસ્ટેક ના થવી જોઈએ. ફાઉન્ડર ક્યાં આગળ ફાઉન્ડ કર્યું છે? યુનિવર્સિટી ઓફ ઓકલેન્ડ. ઓકલેન્ડનો સ્પેલિંગ યાદ રાખજો. એ સિચ્યુએટેડ ક્યાં છે? તો કે ન્યુઝીલેન્ડની અંદર છે. અને અત્યારે આ ડેવલપમેન્ટ કોર ટીમ જ એને મેનેજ કરે છે. સૌથી વધારે આરનો યુઝ છે સ્ટેટિસ્ટિક ફિલ્ડની અંદર થાય છે. અને ડેટા માઇનિંગ કરે છે, બરાબર છે? કેમ કે ડેટા, હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ ડેટા હશે, પેટર્ન જનરેટ એનાલિટિક્સ કરાવીને પેટર્ન જનરેટ કરે છે. પેટર્ન જનરેટ કરીને એના ઉપર માઇનિંગ કરે છે. અને માઇનિંગ કરે છે એટલે ચેક કરે છે કે હવે અત્યાર સુધીની પેટર્ન્સ કઈ કઈ છે ને હવે કઈ કઈ પેટર્ન્સ છે એપ્લાય થઈ શકે છે કોઈ પણ ડેટા ઉપર, રાઈટ? સો આની અંદર ઇન શોર્ટ ડેટા એનાલિસિસ, પોલ સિસ્ટમ, બરાબર? વોટિંગ સિસ્ટમ હોય ને એવી રીતે પોલ સિસ્ટમ, ડેટા માઇનિંગ, સર્વે, આ બધું આર નું એકચ્યુઅલ યુઝ છે. ઓકે,
આર કેવી રીતે નામ પડ્યું, વાય ધ નેમ ઇઝ આર? જે એનો ઓનર હતો ને એનો ફર્સ્ટ લેટર ઉપરથી આર પડ્યું છે. ઓકે, આર ઇઝ એન ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ એસ પ્રોગ્રામિંગ. એટલે આર છે ને પહેલા એસ હતું, બરાબર, અને એસ પણ એના ઓથરનું નામ એસ ઉપરથી હતું એટલે હતું. આર છે એ, જેમ મેં તમને કીધું, રોબર્ટ અને રોઝ, ઓકે, એ બંનેના નામ ઉપરથી આર પડ્યું. પણ આર કેનું મોડિફિકેશન છે? તો કે એસ પ્રોગ્રામિંગનું મોડિફિકેશન છે. જે લેક્સિકલ પ્રોગ્રામિંગ અને લેક્સિકલ લેંગ્વેજ છે, મશીન લેંગ્વેજ, બરાબર, એની સાથે કમ્બાઈન થઈને, એટલે એસ અને લેક્સિકલનું કમ્બાઈન થઈને આર બન્યું છે. ઓકે, તો પહેલા એસ પ્રોગ્રામિંગ હતી, એને લેક્સિકલ સ્કોપ સિમેન્ટિક્સ પણ કહેવાય, બરાબર. એ બંનેનું કોમ્બિનેશન થઈને આર પ્રોગ્રામિંગ બની. ઓકે, S was created by John Chambers in 1976 at Bell Labs. Bell Lab ની અંદર S પ્રોગ્રામિંગ છે એ બન્યું હતું. પણ S માંથી જ્યારે એકચ્યુઅલી R આવ્યું ને ત્યારે S નો કેટલો બધો પોર્શન છે એને ચેન્જીસ કર્યા વગરનો જ રાખ્યો છે, બરાબર. બહુ ઓછો પોર્શન છે એસ પ્રોગ્રામિંગનો જેમાં ચેન્જ કર્યું અને આર બન્યું. એટલે એવું કહેવામાં આવે છે કે એસ પ્રોગ્રામિંગનું સમ કોડ છે ને, મચ ઓફ કોડ કહેવાય, સમ નહીં બટ મચ ઓફ કોડ દેટ ઇઝ અનઅલ્ટર્ડ, એ ચેન્જ કર્યા વગરનું એઝ ઇટ ઇઝ જ છે. ઓકે, એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે આર છે એ એસનું જ ઇમ્પ્રુવડ વર્ઝન છે. અને એસનો ફાઉન્ડર યાદ રાખજો, જ્હોન ચેમ્બર્સ, 1976, બેલ લેબ્સ. ઓકે, તો હિસ્ટ્રીની અંદર તમારે આવી જાઓ ચેટ બોક્સની અંદર અને લખો હુ ઇઝ ધ ઓથર ઓફ આર. કમ ઓન એવરીવન. Rose Ihaka and Robert Gentleman. Yes. Rose નો સ્પેલિંગ ROSS, જેણે લખ્યું છે એ પરફેક્ટ છે. ઇહાકા IHAKA અને રોબર્ટમાં ROBERT અને જેન્ટલમેનનો GENTLEMAN. One thing that I forgot to tell you that first time it is found in 1990s. આર પ્રોગ્રામિંગ છે સૌથી પહેલા 1990s ની અંદર ફાઉન્ડ થઈ હતી. ઓકે, અને ધેન એને 1995 ની અંદર ફાઉન્ડ કરવામાં આવ્યું. એટલે ઘણી જગ્યા ઉપર તમને 1995 બતાવશે અને ઘણી જગ્યા ઉપર 1990. તમારે ચોખવટ કરવાની. ફર્સ્ટ ટાઈમ 1990 ની અંદર, ધેન 1995 ની અંદર બીજું એનું ઓફિશિયલ વર્ઝન આવ્યું. ઓકે, at which place R has been found? Which place and which city or country? Perfect spelling છે. ચાંદની, હાર્દિક, ભાવિક, હિમાની, બરાબર છે. And which was the country? New Zealand. Okay. What was the previous language of R? Which was the previous language of R? And when it was established?
વેરી ગુડ. શું વાત છે, યર બી બધાને યાદ છે. એન્ડ હુ વોઝ ધ ફાઉન્ડર ઓફ એસ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ? Okay. John Chambers. Absolutely correct. John Chambers ક્યાં આગળ એસ પ્રોગ્રામિંગ બનાવી હતી? Yes. It was Bell Labs. Very good. Very nice. Okay, so we'll go further for next one. When you start your R, there is a console. Okay. अरे will you be able to see my screen? Yes, ma'am. ઓકે સો આપણે આર સ્ટુડિયો છે ને એના વિશે તો આઈ ગેસ લેઆઉટ વી હેવ ટોક્ડ અબાઉટ હે ને કે આ એટલા 4 ટાઈપના પેનલ છે આની અંદર, મેનુ છે, એ બધું મેં ડિસ્કસ કરી લીધું હતું લાસ્ટ ટાઈમ. યાદ છે ને બધાને? ઓકે. સો જ્યારે તમે આર શરૂ કરો છો ને તો યુ કેન યુઝ આર એઝ અ કેલ્ક્યુલેટર. હું સિમ્પલી અહીંયા કોન્સોલમાં લખું છું 1 + 5 6 મળી ગયા 10 સોરી 20 ડિવાઇડ બાય 10. So you can write any mathematical calculation using R. Okay, એ તમને એઝ અ કેલ્ક્યુલેટર સૌથી પહેલા યુઝ, બરાબર, એઝ અ કેલ્ક્યુલેટર તમે એને યુઝ કરી શકો છો. ઓકે, અહીંયા તમને હા સપોઝ 4 એટલે કોઈ પણ this kind of calculation you can do using R. જેમ કે સ્ક્વેર રૂટ ને લોગ ને એ બધું ફાઇન્ડ કરવું છે ને, then there are some ready-made function. Square root of 16. Okay, log of 50. Array. Log is a function, and if you want to see the log, you can write that number. Exponential bhi aapse tamne, exponential of 1. Array. So for further functionality in arithmetic, there are n numbers of ready-made maths functions available in R. Okay, હવે આ ટાઈપનું બી કોઈ ઇક્વેશન છે, તમે એને સોલ્વ કરી શકો છો. છે કોઈ પણ જનરલી સાયન્સ સ્ટ્રીમની અંદર આ ટાઈપના ઇક્વેશન્સ આવતા, બરાબર. તો ડાયરેક્ટલી આખા
ઇક્વેશન્સ તમે આવી રીતે સોલ્વ કરી શકો છો. સિમ્પલી કેલ્ક્યુલેટરમાં કેવી રીતે કરો છો? એની પાસે આખું કેલ્ક્યુલેટર જ છે. ઓકે. So first we can say that R is a calculator and you can do the calculation using R. હવે જો વેરિયેબલ અસાઇનમેન્ટ છે ને, મને ફૂલ સ્ક્રીન કરી દો. વેરિયેબલ અસાઇનમેન્ટ છે ને એટલે સરસ રીતે R ની અંદર થાય છે ને કે તમને આમ એકદમ ક્રિએટિવ લાગશે કે કોઈ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં આટલી બધી લિબર્ટી નથી સિન્ટેક્સમાં. તો વેરિયેબલ અસાઇન કરવા માટે કયો ઓપરેટર ક્યાં ઓપરેટર છે? તો અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટરમાં ડબલ ઇક્વલ્સ ટુ, ઓર લેસ ધેન, ઓર ડબલ લેસ ધેન અને ડેશ એટલે કે એરો જેવું આ સિમ્બોલ. હવે એનું એક્ઝામ્પલ જુઓ તમે. વેરિયેબલનું નામ છે એ, એરો વેરિયેબલ લખ્યો છે ઈ સાઈડ, 2 + 3 તો આના અસાઇન થઈ જશે 5. વેરિયેબલ બી ઇક્વલ્સ ટુ 2 × 3 તો 2 × 3 થઈને 6 આના અસાઇન થઈ જશે. વેરિયેબલ જમણી બાજુ લખવો છે મારે ડાબી બાજુ વેલ્યુ લખવી છે. જમણી બાજુ તો જમણી બાજુ એરો રાખવાનો, સમજાય છે? લાઈક ધીસ. તો પણ x છે ને 1 અસાઇન થઈ જશે. અધર દેન ધીસ એક રેડીમેડ પાછું ફંક્શન પણ એને આપ્યું છે કે અસાઇન ફંક્શન છે. અસાઇન ફંક્શન એટલે એ વેરિયેબલને વેલ્યુ અસાઇન કરે છે. તો પહેલું પેરામીટર છે વેરિયેબલનું નામ, બીજું પેરામીટર છે વેલ્યુ. એટલે અહીંયા વેરિયેબલનું નામ a અને વેલ્યુ 10. તો અસાઇન ફંક્શનથી પણ તમે વેરિયેબલ ક્રિએટ કરી શકો છો. લેટ્સ ચેક ઇટ આઉટ. પહેલી આપણે નોર્મલ વસ્તુ જોઈએ. a ઇક્વલ્સ ટુ 10. એ પ્રિન્ટ કરું છું 10. હવે જુઓ આવી રીતે લખ્યું હોય તો 10 સોરી 1 a. અરે સિંગલ છે, સિંગલ. એટલે ડેશ અને ગ્રેટર ધેન. ઓકે. હવે એ આ સાઈડ લખ્યો છે તો લેસ ધેન અને 20 તો એ વિલ બી 20. આટલું બધાને સમજાઈ ગયું? યસ મેમ. ડન ને? આમાં જ હતું બરાબર. ઓકે. બી એરો કરીને 25, b is 25. 50 c ને અસાઇન કરું છું, c 50. ગોટ ઇટ? કેટલી સાઇન આપણે યુઝ કરી? ટુ અસાઇન વેલ્યુ વેરિયેબલ, બરાબર? યાદ રાખજો. ઇક્વલ્સ ટુ આ એરો લેસ ધેન વાળો એરો, સોરી આવી રીતે. અને હજી એક કઈ વસ્તુ આપણે હવે જોવાની છે? અસાઇન ફંક્શન વેરિયેબલ નેમ value. It would be in the always in the single quote. Okay. આપણે અહીંયા અસાઇન જોઈ લઈએ. અસાઇન સિંગલ કોટ નેમ Nia. Now if I print name it will give me Nia. Okay. So how to assign a પછી આમાં આ સિમ્બોલમાં શું યાદ રાખવાનું? જે સાઈડ એરો હશે ને પોઈન્ટ કરતો હશે ને જે સાઈડ એરો એ સાઈડ વેરિયેબલનું નામ આપવું જરૂરી છે. જો આમાં ઊંધું આપી દે છોકરા, મારો પ્રીવિયસ બેચીસનો એક્સપિરિયન્સ છે, સાંભળજો. અહીંયા વેલ્યુ આપે આમ a અને અહીંયા આપશે 25. પછી કે મેડમ અમને એરર આવે છે.
ઓકે, વેરિયેબલનું નામ એ સાઈડ આપવાનું છે જે સાઈડ એરો છે. એરો આ સાઈડ પોઈન્ટ આઉટ કરે છે તો અહીંયા વેરિયેબલનું નામ, આમાં પોઈન્ટ આઉટ અહીંયા કરે છે તો અહીંયા વેરિયેબલનું નામ, આમાં અહીંયા કરે છે તો અહીંયા વેરિયેબલનું નામ. ઠીક છે, આમાં અહીંયા like this. Okay, so after that function, હવે R ની અંદર there is a function જેને તમે કમ્બાઈન બી કહી શકો અને એનું શોર્ટ ફોર્મ છે સી, અને સી ફંક્શન બહુ જ યુઝફુલ છે. બરાબર, એ પહેલા એવી રીતે જાણી લે કે એની સિન્ટેક્સ શું છે. 1 2 3 એનીથિંગ યુ વોન્ટ ટુ ગીવ, યુ જસ્ટ રાઇટ ઇટ ડાઉન. ઓકે, તો સપોઝ હું એવું લખું છું કે 1 2 3, પછી હું આવું લખું છું કે સી એ બી સી ડી, તો પણ ચાલે. ઓકે, તો તમને એક એવો ક્વેશ્ચન થશે કે આ સી છે શું. ઓકે, એ હું તમને આગળ કહું છું બીકોઝ આખો ડેટા ટાઈપનો કોન્સેપ્ટ આવશે ને ત્યારે. અત્યારે તમારે એટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે યુ કેન રાઇટ સી ફંક્શન એન્ડ યુ કેન ગીવ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ વેલ્યુ. $10.5, anything, any value into this function. Okay, જુઓ એની વેલ્યુઝ પ્રિન્ટ કરી છે ને. So this function have different like integer value, string value, double value, null value. Okay, UDF આપણે પછી જોઈશું. સ્ક્વેર રૂટ તમે જોઈ લીધું છે. UDF આપણે હમણાં નથી જોવું. હા, કમેન્ટ્સ જોઈ લ્યો. If you are using actually there is no concept of multi-line comments in R. Okay, તમારે સિંગલ લાઈન કમેન્ટ સાથે જ કોપ અપ કરવાનું રહેશે. તો એક there is one હંમેશા ટેકનિક હોય. અગર નથી મલ્ટી લાઈન તો એના માટે કંઈક જબરજસ્ત ટેકનિક હોય કે ભાઈ મલ્ટી લાઈન કમેન્ટ એ કરી શકે એ ટેકનિક યુઝ કરીને. તો આજનું હોમવર્ક એ છે કે યુ નીડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ દેટ ટેકનિક. આર ની અંદર એવી કઈ, એટલે ગૂગલ કરશો એટલે મળી જ જવાનું છે, પણ દેન ઓલ્સો કે એટલું પણ તમારે મને કરીને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કહેવાનું છે કે હાઉ વી કેન ગીવ મલ્ટી લાઈન કમેન્ટ ઇન આર. ઓકે, પ્રેક્ટિકલી થવું જોઈએ પરફોર્મ. ઓકે, એવું નહીં કે વાંચી નથી હરી જવાબ આન્સર આપી દીધો. ઇન્સ્ટોલ પેકેજ એટલે તેનો ઓવરવ્યુ કહી દઉં કે આર છે ને, આર ઇટ ઇઝ લાઈક જે ફંક્શનાલિટી કરવી છે ને એનું પેકેજ ઇન્સ્ટોલ કરી લ્યો. સમજાય છે? ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક, એટલે હું તમને એકદમ ઓફ બીટ એક્ઝામ્પલ આપું છું, પણ એ તમને એકદમ સમજાઈ જાય એવું એક્ઝામ્પલ. કે ફોનની, આપણો ફોન છે એન્ડ્રોઈડ હોય કે આઈફોન હોય, ડઝન્ટ મેક એની ડિફરન્સ. ફોન છે એનું કેવું છે કે તમારે જે કામ છે ને, જે ફિલ્ડનું કામ છે એ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી લ્યો અને એના થ્રુ તમે એનું કામ પતાવી લો. રાઈટ? તો આર ઇઝ જસ્ટ લાઈક દેટ. આની અંદર તમે એવું કહો કે મારે ગ્રાફ ક્રિએટ કરવા છે, ઓકે, એનું પેકેજ ઇન્સ્ટોલ કરી લ્યો તો તમને ગ્રાફવાળી ફંક્શનાલિટી મળી જાય. મારે એક્સેલ ફાઇલને રીડ રાઇટ કરાવવી છે કે મારે ડેટાબેઝ સાથે કનેક્ટિવિટી કરવી છે, ઓકે, એનું પેકેજ ડાઉનલોડ કરી લ્યો, ઇન્સ્ટોલ કરી લ્યો. ડાઉનલોડ કરીને ઇન્સ્ટોલ થશે. મારે આ વસ્તુ કરાવી છે, ઓકે, એનું પેકેજ ઇન્સ્ટોલ કરી લ્યો. એવરીથિંગ ઇઝ અવેલેબલ, ઓકે, વિથ અ પેકેજ. અને આર છે એ ઓપન સોર્સ છે. ઓકે, તમને ક્યાંય આનું લાયસન્સ વર્ઝન જોવા નહીં મળે. શું કામ? કેમ કે ઇટ ઇઝ ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર અને એની ગજબ સરસ કમ્યુનિટી છે. કમ્યુનિટીનો યુઝ શું થાય કે ભાઈ આરમાં કોઈને કોઈ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ નવી મળી છે, દે કેન શેર દેટ ઇન્ફોર્મેશન. ઇફ યુ હેવ અ ડાઉટ યુ કેન યુઝ કમ્યુનિટી ઓર ફોરમ્સ. કેમ કે આર પ્રોગ્રામિંગની પણ ફોરમ્સ અને કમ્યુનિટી બહુ વધારે છે. તો who have already done that particular error or program, they can help you, they can solve it out.
તો ઇન્સ્ટોલેશનની એરરથી લઈને પ્રોગ્રામ્સની એરર માટે પૂરી કોલમ્સ ફોરમ્સ અને બધું અવેલેબલ છે. તો ઇન્સ્ટોલ ડોટ પેકેજીસ આવું એક ફંક્શન છે. અહીંયા અંદર તમે નામ લખી દો પેકેજનું અને રન કરો એટલે ઇટ વિલ ઇન્સ્ટોલ ધ પેકેજ. આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગેટ હેલ્પ, ઓકે, યુ જસ્ટ નીડ ટુ રાઇટ હેલ્પ સી. એટલે સી નહીં, પણ જે પણ હેલ્પ, જે ફંક્શન માટેની હેલ્પ જોઈએ છે. અહીંયા તમારે જે પણ ફંક્શન કે જે પણ ઓબ્જેક્ટ તમને ખબર નથી કે આ શું છે, તો તમે આરની અંદર એક ખુદ આરનો સોફ્ટવેર જ તમને એનું ડોક્યુમેન્ટેશન આપશે. ક્વેશ્ચન માર્ક સી, એ પણ હેલ્પ એટલે ક્વેશ્ચન માર્ક સિમ્બોલ રાખ્યો છે અને સી ઇઝ ધ ફંક્શન નેમ. લેટ્સ ચેક ઇટ આઉટ હાઉ ઇટ ઇઝ વર્કિંગ. લેટ મી શો યુ દેટ. અહીંયા આગળ તમે લખશો ને, અહીંયા લખો કે પછી અહીંયા લખો. જો હું લખું છું હેલ્પ અસાઇન, ઓકે, અને મેં રન કર્યું. રન કરવા માટે કંટ્રોલ પ્લસ એન્ટર, ઓકે. ઓર તમે એ લાઈન ઉપર ગમે ત્યાં કર્સર રાખો અને અરે રન વાળો ઓપ્શન ક્યાં ગયો? અરે અહીંયા છે. ઓકે, મેં આનું લેઆઉટ ચેન્જ કરીશ ને. ધીસ ઇઝ હિયર. તમે જે લાઈનને રન કરવી છે ને એ લાઈન ઉપર કર્સર રાખો, રન કરો. અહીંયા જોજો જમણી સાઈડ રન કર્યું. ઇટ વિલ શો યુ. જો હેલ્પ મેનુમાં ઓટોમેટિકલી જતું રહેશે. જમણી બાજુ જુઓ, અહીંયા હેલ્પ મેનુમાં જતું રહેશે. અસાઇન અ વેલ્યુ ટુ અ નેમ, એ ડિસ્ક્રિપ્શન છે અસાઇન ફંક્શનનું. પછી તમને એના યુસેજ આપશે, એની સિન્ટેક્સ આપશે, હરેક પેરામીટર વિશે કહેશે અહીંયા, અને પોસિબલ હશે તો એક્ઝામ્પલ પણ આપશે. છે. પછી બીજી રીતે ક્વેશ્ચન માર્ક અને એસક્યુઆરટી ફંક્શન. કોઈ નવું ફંક્શન લઉં છું, એસક્યુઆરટી એટલે કે સ્ક્વેર રૂટ. ક્વેશ્ચન માર્ક પછી ફંક્શનનું નામ એના ઉપર રાખું છું, અહીંથી રન કરું છું તો અહીંયા તમને કહેશે ઓકે મિસેલેનિયસ મેથેમેટિકલ ફંક્શન, એની અંદર એબીએસ, એબ્સોલ્યુટ અને એસક્યુઆરટી. તો પછી કહેશે કે ભાઈ એનાથી સ્ક્વેર રૂટ નીકળે એન્ડ ઓલ ધેટ. ઓકે, તો લાઈક ધીસ યુ કેન ટેક હેલ્પ ફ્રોમ આર. ઓકે, આરની અંદર ડેટા ટાઈપ્સ કેટલી છે ને કઈ તો તમે અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. ન્યુમેરિક, ઇન્ટીજર, કોમ્પ્લેક્સ, લોજિકલ, કેરેક્ટર. હવે તમને એવું થશે કે ઇન્ટીજર અને નંબરમાં શું ડિફરન્સ છે. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એવો થાય. તો અહીંયા આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ છે. ડેસિમલ ન્યુમેરિક એટલે શું છે? સૌથી પહેલું ડેસિમલ વેલ્યુઝ આર ન્યુમેરિક, બરાબર. આર ની અંદર ડેસિમલ વેલ્યુ છે, ન્યુમેરિક વેલ્યુ છે. ઇટ કુડ બી રિયલ ઓર ડેસિમલ, બરાબર. 2 છે, 2.0 છે, પાઈ વેલ્યુ છે 3.14. ધીસ ઓલ આર ધી ન્યુમેરિક વેલ્યુ. જેમ કે x ને તમે 1.27 અસાઇન કરો છો, પછી તમારે ડેટા ટાઈપ જોવી હોય ને, જુઓ અહીંયા લખું છું. If I am assigning x as 1.25, sorry 26, અને મારે વેરિયેબલ x જુઓ હોય, પેલા જો ને પ્રિન્ટ કરાવું છું. આ બંનેને મારે એક સાથે રન કરવું તો બંનેને સિલેક્ટ કરીને રન કરાવી શકું છું. તો x ની વેલ્યુને પ્રિન્ટ કરી છે 1.26. Now if I want to see the data type of any variable, I need to write class. Class is a function through which you can get to know what is the variable type. It is numeric. Okay, તો બસ એનું જ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. ઓકે, નેક્સ્ટમાં છે ઇન્ટીજર. તો ઇન્ટીજર, અચ્છા, એઝ ઇન્ટીજર એક ફંક્શન છે એઝ ઇન્ટીજર, અને
અહીંયા આગળ તમને કીધું છે ઇઝ ઇન્ટીજર. તો પહેલી વસ્તુ ઇઝ ડોટ ઇન્ટીજર અને બીજું છે એઝ ડોટ ઇન્ટીજર. ઇઝ ઇન્ટીજર એક્સ, એઝ ઇન્ટીજર એક્સ બંનેમાં ફોલ્સ આવવું જોઈએ, બરાબર? કેમ કે ઇન્ટીજર નથી. ઓકે, આમાં ફોલ્સ અને આમાં સોરી એઝ ઇન્ટીજર એટલા માટે 1 આવ્યું કે ઇઝ ઇન્ટીજર છે ને ઇટ વિલ ચેક ઇઝ એક્સ વેરિયેબલ ઇન્ટીજર ઓર નોટ, અને ઇન્ટીજર નથી એટલે ફોલ્સ આવ્યું. અને એઝ ઇન્ટીજર છે ને એ શું કરે છે, ઇટ વિલ કન્વર્ટ એક્સ વેરિયેબલ ઇન્ટુ ઇન્ટીજર ટાઈપ. ઇન્ટીજર ડેટા ટાઈપમાં એને એઝ એટલે ઇન્ટીજર તરીકે કન્વર્ટ કરવું, એઝ નોટ ઇન્ટીજર, એટલે એને 1 આપ્યું છે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ એને એ ફંક્શનનું પણ ડિસ્ક્રિપ્શન આપી દીધું છે. ઇન્ટીજર વેલ્યુઝ એટલે 2L છે, બરાબર, લાર્જ વેલ્યુઝ છે, એ બધી ઇન્ટીજર વેલ્યુઝ તરીકે તમે લઈ શકશો. અને એના માટે ડાયરેક્ટલી એને આવી રીતે શું કર્યું છે, વેલ્યુઝ આપીને કીધું છે. ઓકે, દેન કોમ્પ્લેક્સ વેલ્યુઝ તો ખબર જ હશે કે આ ટાઈપની હોય, 1.0i 1.4i. એક્સપોનેન્શિયલ વેલ્યુઝ છે, બહુ વધારે પોઈન્ટ્સની અંદર હોય છે, બરાબર? તો કોમ્પ્લેક્સ જેમ કે ઝેડને અસાઇન કર્યું છે 1.2i, બરાબર? તો જ્યાં આઈ ને એ ટાઈપની વેલ્યુઝ આવે ને તો એને કહેવાશે કોમ્પ્લેક્સ વેલ્યુ, અને એનો ક્લાસ ચેક કરો ને તો એ તમને કોમ્પ્લેક્સ કહેશે, બરાબર? જો તમને એવું થશે કે કોમ્પ્લેક્સ વેલ્યુ ક્યારે હોય, જ્યારે કોઈ -1 નું સ્ક્વેર રૂટ ફાઇન્ડ કરી દીધું છે, બરાબર છે? કોઈ ઓડ વેલ્યુઝ તમે ફાઇન્ડ કરી છે તો એ હંમેશા આવી રીતે આઈ સાથે હોય. લોજિકલ વેલ્યુ કહેવાની જરૂર નથી, બીકોઝ લોજિકલ વેલ્યુ છે એ બે વેરિયેબલને ચેક કરશે. x is 1, y is 2. If x is greater than y, that is assigned to x. એટલે is x greater than y? તો 1 greater than 2 તો ફોલ્સ આવશે, તો ફોલ્સ આમાં અસાઇન થશે. એટલે z છે એ પ્રિન્ટ કરશો તો તમને ફોલ્સ મળશે. તો હવે z ની વેલ્યુ શું કહેવાશે? ઇટ ઇઝ લોજિકલ વેલ્યુ. ઓકે, અલોંગ વિથ ધેટ એન્ડ, ઓર, નોટ અને આ બધા જ લોજિકલ ઓપરેટર છે જે લોજિકલ વેલ્યુઝ આપે છે. કેરેક્ટર વેલ્યુ છે, બરાબર? સો ઇટ વિલ give you total string or A to Z values. ઓકે, તો એને કેરેક્ટર વેલ્યુ કહેવાય. આટલું બધાને એકદમ સિમ્પલ છે ને, થોડું મેં ફટાફટ જવા દીધું. બધાને ખ્યાલ આવી ગયો ને કેટલી ડેટા ટાઈપ છે? ન્યુમેરિક, ઇન્ટીજર, કોમ્પ્લેક્સ, લોજિકલ, કેરેક્ટર, 5 ડેટા ટાઈપ છે. ન્યુમેરિક, ઇન્ટીજર, લોજિકલ લખું છું. કોમ્પ્લેક્સ. ઓકે, શોર્ટ ફોર્મ યાદ રાખી લેજો એટલે યાદ રહી જશે. ઓકે, ઇઝ ધેર એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ ધીસ? આપણે આને હજી વધારે ડિટેલમાં ક્રિએટિવલી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું, બીકોઝ આઈ હેવ સમ ક્રિએટિવ ઇમેજીસ ફોર ધીસ ડેટા ટાઈપ. તો એ હું લઈ આવીશ પીપીટીમાં, અને જેથી તમને એ જે ભણવાની વધારે મજા આવે. તો ઇઝ ધેર એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ ધીસ? આપણે આના પછી લેબ છે, એટલે અટેન્ડન્સમાં કોણ છે? આઈ મીન કોણ નથી? એક જ કોઈ નથી એવું લાગે. એક નહીં, 2. જો ને તમારા ફ્રેન્ડ્સમાં કોઈ ન હોય એવું છે.
તેજસ નથી આજે. અચ્છા, તેજસનો નંબર કે ને મને, ઓલો એનરોલ નંબર શું છે હાર્દિક એનો? 29 છે મેમ લગભગ. 27. ઓકે, તેજસ નથી એક, હજી એક કોક નથી. મેમ હું ગઈકાલે હતો પણ નંબર લખતા ભૂલી ગયો હતો. કોણ? કિશન મેમ. ગઈકાલે હોતો તું? મને યાદ નથી. હા હું હા, તો આખા લેક્ચરમાં હતો મેમ. ગઈકાલે એટલે 18 ને? ગઈકાલે ક્યાં તમારી હોય જ હતી? ગઈકાલે હતો લેક્ચર? હા મેમ. ગઈકાલે લાસ્ટ લેક્ચર મેમ આન પહેલા. હા હા હા, હમણાં. મેં ડેટ ચેન્જ કરતા ભૂલી ગઈ હતી. ઓકે, નિપેશ છે, આકાશ છે. મેમ નિખિલ નથી 18. નિપેશ છે, આકાશ એ નથી ને? આકાશ છે? આકાશ આ નિખિલ કેમ ન આવતો? હે, નિખિલ કેમ ન આવતો? હજી અચ્છા, હવે થઈ ગયા 18, બરાબર. 18 are there in the session. So all of you take care of yourself. તમે ફટાફટ રિફ્રેશ થઈ જાઓ. પાછા 1 થી 2 આપણે લેબ છે, સેમ લિંકમાં જોડાવાનું છે. તો હમણાં તમે લોગ આઉટ થઈ જાઓ ફટાફટ, બરાબર ને? ઓકે મેમ.